ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानताम शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। अध्यात्म प्रेमी आत्मज्ञानी पंडित श्री दौलतराम जी द्वारा रचित छडाड़ा ग्रंथ में पांचमी ढाळ 12 भावना एमा धर्म भावना संबंधનો સ્વાધ્યાય કરી રહ્યા છીએ। આપણે પાઠ કરીશું। जो भाव मोह के न्यारे दग ज्ञान व्रतादिक सारे सो धर्म जबे जिय धारे तब ही सुख अचल निहारे। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य नामनो ग्रंथ जे समंतभद्र आचार्य स्वामी द्वारा रचित एना આપણે 2 नंबर અને 3 नंबरना श्लोकना आधारे धर्मना स्वरूपने समज्या पण हता। प्रवचन सारना माध्यमथी समजता पहला जे रत्नकर्ण श्रावकाचार्यमां प्रभाचंद्र आचार्यनी टीका है एनी अंदर पण एकाद 2 वस्तु जराक सारी ख्याल में आवे एवी वस्तु लखेली है, तो एने अपने जराक जोई लीए छीए। तमने आ रत्नकर्ण श्रावकाचार्यनु पहलू जे मांगलिक है ने तो बधाने कदाच बोलता हशे पण ख्याल नहीं होय। पहलो श्लोक है नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते। आ पहलो श्लोक है। बीजो ने त्रीजो श्लोक आपणे भण्या एमां जे बीजा नंबरनो श्लोक है श्लोक नंबर 2 त्यां जे कह्युं के देशयामी समीचीनम आ समंतभद्र स्वामीए जे धर्मनी व्याख्या करी है, थोड़ी शांति बात समझवा जेवी है। देशयामी समीचीनम धर्म कर्म निवर्हणम संसार दुखतः सत्वान यो धरत्य उत्तमे सुखे। शू कहे छे अहींया के देशयामी एटले हूँ कहूँ छूँ। देशयामी हूँ कहूँ छूँ। समंतभद्र स्वामी कही रह्या छे देशयामी समीचीनम। समीचीनम एटले सत्य अने धर्म। देशयामी समीचीनम धर्म। हूँ सत्य धर्म ने आ ग्रंथ में कहवा जई रह्यो छूँ। समझाय छे के देशयामी समीचीनम धर्म। सत्य धर्म ने हूँ कहवा माटे जई रह्यो छूँ कि धर्म कोने कहवाय, धर्मनु शुं स्वरूप है। तो हवे लख्युं एमने सांभळजो। देशयामी समीचीनम धर्मम धर्म कर्म निवहरणम जे कर्मनु निवारण करवा वाळो होय। कर्म निवर्हणम धर्म एने कहवाय के जेनाथी आ बधा प्रकारना कर्मोनो नाश थाय एने धर्म कहवाय। एक तो आ समझो बराबर। एक तो आप पेलू लख्યું कि धर्म कोने कहेवाय कि कर्मनो जेनाथी नाश थाय। पछी बीजी लाइन में लख्યું है संसार दुखत सत्वान। सत्वान एटले जीवो जे संसार में जीवो दुखी थई रह्या छे। संसार दुखत सत्वान जे संसार में दुखी थई रहेला जीवो ने यो धरत्य उत्तमे सुखे। समझी गया છો તમે હવે?
સત્ય ધર્મનું સ્વરૂપ આવું છે કે જે આ કર્મોના બંધનમાં જીવ અનાદિકાલથી ફસાયેલો છે એ કર્મના બંધનથી મુક્ત કરાવે, બંધનથી મુક્ત, બીજી જગ્યાએ સંસારના બંધનથી છોડાવે, કર્મના બંધનથી છોડાવે, અને પછી લખ્યું સંસારના દુઃખોથી છોડાવી અને ઉત્તમ સુખની પ્રાપ્તિ કરાવે. ધરત્ય ઉત્તમે સુખે, ઉત્તમ સુખને જે ધારણ કરે, જેના ફળમાં ઉત્તમ સુખની પ્રાપ્તિ થાય એને ધર્મ કહેવાય. બરાબર, સમજો જરાક. હવે આ સમંતભદ્ર સ્વામીએ જે વ્યાખ્યા કરી એ નિશ્ચય ધર્મની કરી છે. થોડીક વાત કહેવાનો વિશેષ ભાવ એટલા માટે આવ્યો છે. નિશ્ચય ધર્મની, દેશયામી સમીચીનમ ધર્મ, સત્ય ધર્મ આ છે, નિશ્ચય ધર્મ આ છે કે જેનો સ્વીકાર કરવાના ફલમાં કર્મોનો નાશ થઈ જાય, મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય, સ્વર્ગની નહીં, મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય. પછી ટીકાની અંદર પ્રભાતચંદ્ર આચાર્ય દેવે જે ટીકા લખીને, તો ટીકામાં જે એમને લખ્યું, ટીકાની અંદર એમને એમ લખ્યું કે ત્યાં આપણે વાંચ્યું પણ હતું કે સ્વર્ગ અને મોક્ષ સુખની, બે શબ્દ લખ્યા, સ્વર્ગ અને મોક્ષની. જો હું વાંચું છું, કહું છું કોને? ધર્મને. કેવા ધર્મને? કે સમીચીનમ, એટલે સત્ય ધર્મને, કે જે ધર્મ સંસારના દુઃખોને પેદા કરનાર કર્મોનો વિનાશક છે. પછી આગળ જતાં લખ્યું છે ચતુર્ગતિરૂપ સંસારમાં શારીરિક અને માનસિક દુઃખો છે, તેમાંથી જીવોને એટલે પ્રાણીઓને ઉગારીને યો ધરતી સ્થાપે છે કે ઉત્તમ સુખે. તો એમાં જે આ એક લાઈન લખી છે ટીકામાં, પ્રભાતચંદ્ર આચાર્ય દેવની ટીકામાં આ વાત લખી છે, સ્વર્ગ મોક્ષ આદિમાં ઉત્પન્ન થતા સુખમાં. સમજી ગયા ને? જે ઉત્તમ સુખની અંદર એમને સ્વર્ગ મોક્ષ આદિમાં ઉત્પન્ન થતા સુખમાં. તો જે સ્વર્ગવાળી વાત લખી છે ને, એ મૂળ સમંતભદ્ર સ્વામીની જે ગાથા છે એમાં એમને ઉત્તમ સુખમાં એમનો કહેવાનો ભાવ તો જે કર્મોનો નષ્ટ થઈ જાય તો નિર્વાણ સુખની વાત છે. પણ ટીકાની અંદર સ્વર્ગ સુખની વાત કરીને, એટલે જે સમજજો નિશ્ચય ધર્મની સાથે સમ્યક દ્રષ્ટિ ધર્માત્માને જે રાગાંશ હોય છે, રાગાંશ શુભ પરિણામ, વ્રત આદિના જે શુભ પરિણામ છે ને, એને વ્યવહાર ધર્મ કહેવાય છે. વ્યવહાર ધર્મ, અને એ વ્યવહાર ધર્મનું ફળ છે સ્વર્ગ સુખ. એટલે ધર્મનું ફળ જ્યારે સ્વર્ગ સુખ કહેવાય, ધર્મનું ફળ સ્વર્ગ સુખ, તો વ્યવહાર ધર્મ સમજવો. ખરેખર તો ધર્મનું ફળ નિર્વાણની પ્રાપ્તિ છે. એટલે આ બંનેનો સમન્વય કરતાં કહ્યું પણ છે. જો એના પછીનો ત્રીજો શ્લોક હું કહું છું હવે, ત્રીજા નંબરનો શ્લોક સાંભળજો. સદ્રષ્ટિ જ્ઞાન વૃત્તાની ધર્મ ધર્મેશ્વરા વિદુ, જે આપણે છેલ્લા સ્વાધ્યાયમાં વાત પણ કરી હતી. સદ્રષ્ટિ જ્ઞાન વૃત્તાની એટલે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર. સદ્રષ્ટિ જ્ઞાન વૃત્તાની ધર્મ એ ધર્મ છે, સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર એ ધર્મ છે. અને આવું કોણ કહે છે? ધર્મ ધર્મેશ્વરા વિદુ, ધર્મના જે ઈશ્વરજી છે એવા જિનેન્દ્ર ભગવાને આ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રને ધર્મ કહ્યું છે. અને એનાથી જે વિરુદ્ધ છે, યદીય પ્રત્ય અનિકાની ભવંતી ભવ પદ્ધતિ. કયો શબ્દ વાપરે છે? ભવ પદ્ધતિ. એ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રથી વિરુદ્ધ જે મિથ્યા દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર જે છે એના ફલ એ કહે છે કે ભવ પદ્ધતિમાં જાય છે. નિશ્ચય રત્નત્રયથી વિરુદ્ધ જે છે એ બધા મોહ રાગ દ્વેષના પરિણામ ભવ પદ્ધતિમાં જાય છે. એનાથી જીવને ભવ સંસારમાં પરિભ્રમણની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે ત્યાં જે એક વાત કહી છે, હું તમારું થોડું ધ્યાન આકર્ષિત કરવા માગું છું. પેજ નંબર 10 નંબરના પેજ ઉપર સાંભળજો જરાક. શાસ્ત્રમાં નીચે પ્રમાણે ધર્મનો અર્થ કરેલો જોવામાં આવે છે. ધર્મના 3 અર્થ લખ્યા છે, એ ખાસ બતાવવાનો રાગ છે થોડો. અને એક આપણે જોયું એટલે તેની સાથે ખ્યાલ પણ આવશે તમને.
નંબર 1 નિશ્ચય ધર્મ, જે સ્વ આશ્રિત છે, સ્વાશ્રિત છે નિશ્ચય ધર્મ, અને તે સાક્ષાત મોક્ષનું કારણ છે. એ સમીચીન ધર્મ છે. જે પેલું કહ્યું ને, દેશયામી સમીચીનમ ધર્મ કર્મ નિવહરણમ. તો એ નિશ્ચય ધર્મ જે છે એ સાક્ષાત મોક્ષનું કારણ છે. બીજો છે વ્યવહાર ધર્મ. સાંભળજો, વ્યવહાર ધર્મ રૂઢિથી કહેવાતો શુભરાગ રૂપ ધર્મ. આ રૂઢિથી વાત છે ને, એટલે આ જે વ્યવહાર શબ્દ લખ્યો છે ને, સમ્યક દૃષ્ટિનો વ્યવહાર નહીં, મિથ્યા દૃષ્ટિનો વ્યવહાર, જેને આપણે વ્યવહારાભાસ પણ કહી શકીએ. પણ કોઈ જગ્યાએ વ્યવહારાભાસ માટે પણ વ્યવહાર શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે, એટલે ખાસ સમજવું જરાક થોડું. વ્યવહાર ધર્મ તો શું અર્થ કર્યો એનો? રૂઢિથી કહેવાતો શુભરાગ રૂપ ધર્મ તે પરાશ્રિત છે અને સંસારનું કારણ છે. એ સંસારનું કારણ છે. હવે ત્રીજી વાત જરા સાંભળજો, નિશ્ચય સાથે વ્યવહાર ધર્મ. 3 થઈ ગયા ને, એક નિશ્ચય ધર્મ, એક છે વ્યવહાર ધર્મ, અને એક નિશ્ચય સાથેનો વ્યવહાર. નિશ્ચય સાથેનો વ્યવહાર. હવે એને સાંભળો. જ્યાં અંશે આત્મિક શુદ્ધિ પ્રગટી હોય છે, આત્માનું શરણ છે અને આંશિક શુદ્ધિ પ્રગટી છે, તેનાથી તો સંવર નિર્જરા થાય છે. અને અંશે અશુદ્ધિ પણ છે સાધક દશામાં, એનાથી આશ્રવને બંધ થાય છે. બરાબર, એ કર્મધારા છે. ચોથા ગુણસ્થાન એટલે અવિરત સમ્યક દૃષ્ટિથી શરૂ કરીને આવા પ્રકારના ધર્મની શરૂઆત થાય છે. કયા? નિશ્ચય સાથેનો વ્યવહાર ધર્મ ચોથા ગુણસ્થાનથી શરૂ થાય છે. મિથ્યા દૃષ્ટિને તો ખાલી પેલો એકલો વ્યવહાર સમજાય છે કે જેને વ્યવહારાભાસ કહેવાય. અવિરત સમ્યક દૃષ્ટિથી આ ધર્મની શરૂઆત થાય છે. શાસ્ત્રમાં, હવે ખાસ આ લાઈન, શાસ્ત્રોમાં કેટલીક ઠેકાણે આ ધર્મને જ, એટલે આ વ્યવહાર ધર્મને જ મોક્ષનું પરંપરા કારણ કહેવામાં આવ્યું છે. સમજી ગયા ને? નિશ્ચયની સાથેનો વ્યવહાર છે ને, વાસ્તવમાં મોક્ષનું કારણ જે છે એ તો જે નિશ્ચય છે એ મોક્ષનું કારણ છે, પણ નિશ્ચયની સાથેનો જે વ્યવહાર છે ને એને પણ ઉપચારથી મોક્ષનું પરંપરા કારણ કહેવાય છે. એ કહેવું છે. પણ ક્યારે? કે જ્યારે અંદરમાં નિશ્ચય ધર્મ હોય તો સાથેના રાગાંશને ઉપચારથી મોક્ષનું પરંપરા કારણ પણ શાસ્ત્રમાં કથન જોવામાં આવે છે. એટલે શ્રીમદજીની લાઈન છે ને, જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે ત્યાં સમજવું તે. કોઈ જગ્યાએ મહાવ્રતાદિના પરિણામને ધર્મ કયો હોય તો એકદમ ભડકી નહીં જવું કે આ મહાવ્રતાદિના પરિણામને ધર્મ કેમ કહ્યું, વ્યવહારથી ધર્મ કહ્યો છે. અને મહાવ્રતાદિના પરિણામને ધર્મ કહ્યું તો એને બિલકુલ રિયલમાં એ જ મોક્ષનું કારણ છે, એ જ સાચો ધર્મ છે એમ ધર્મ માનીને ચોંટી પણ ના પડવું. સમજાય છે કે નહીં? પુરુષાસિદ્ધિ ઉપાયમાં છે ને એટલા માટે શ્લોક, જિનેન્દ્ર ભગવાનનું શાદવાદ રૂપ નય ચક્ર જે છે ને અત્યંત તીક્ષ્ણ ધારવાળું છે, એટલે એને ચલાવવામાં ખૂબ સાવધાની રાખવી જોઈએ. શ્લોક છે પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાયની શ્લોક છે આ એક. શાદવાદ એને બરાબર ધ્યાનથી સમજવું જોઈએ, નહીં તો એટલે લખ્યું 4થા નંબરનો શ્લોક લખ્યો સમયસારમાં, ઉભય નય વિરોધ ધ્વંસીની શાદ પદાંકે જીન વચસી રમંતે સ્વયં વાંત મોહા. ઉભય નય વિરોધ ધ્વંસીની, બે નયોના વિષયમાં પરસ્પર જે વિરોધ જેવું દેખાય છે ને, પણ બંને નયોના વિષયમાં જે વિરોધ જેવું દેખાય છે એ વિરોધને મટાડવાવાળું જે કોઈ હોય ને તો જિનેન્દ્ર ભગવાનની શાદવાદવાળી જે શૈલી છે એ અનેકાંત સ્વરૂપ જે શાદવાદવાળી શૈલી છે એનો જો જીવ બરાબર સમજે તો એને કોઈ જગ્યાએ વાંધો નહીં આવે, બધેથી એ વિતરાગતાનું દોહન કરશે. એટલે આ એક બે વાત થોડુંક વિશેષ કહેવાનો ભાવ હતો એટલે એને સ્પષ્ટ કરી છે. કેમ? કેમ કે બીજા નંબરના શ્લોકમાં જે ટીકાની અંદર ધર્મને ત્યાં સાથે લખ્યું, સ્વર્ગ અને મોક્ષનું કારણ લખ્યું, એટલે હવે તમને ખ્યાલ આવી જાય ધર્મને સ્વર્ગ અને મોક્ષનું કારણ લખ્યું. તો જે મોક્ષનું કારણ લખ્યું એ તો નિશ્ચય ધર્મ છે અને સ્વર્ગનું કારણ લખ્યું એ વ્યવહાર ધર્મ છે. એટલે
ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ કોન્ટ્રાવર્સી થતી જોવામાં આવશે નહીં. બરાબર. હવે આપણે થોડાક પ્રવચનસાર પરમાગમ ઉપર આવીએ છીએ. પ્રવચનસારની અંદર ખૂબ જ સુંદર ધર્મ સંબંધીની 2-3 ગાથાઓ છે, એને આપણે થોડું સ્વાધ્યાય કરીશું. પ્રવચનસાર પરમાગમ ગાથા નંબર છે 7 નંબરની ગાથા છે. સૌથી પહેલાં 7 નંબરની ગાથા જોઈએ. 7, 8, 11 અને 92 4 ગાથાઓ આપણે સમજવાની છે, ધર્મ સાથે સંબંધિત છે. સાંભળજો. 7 નંબરની ગાથા તો હું માનું છું ત્યાં સુધી ભાગ્યે જ કોઈ એવો મુમુક્ષુ હશે કે જેને 7 નંબરની ગાથા કાને નહીં પડેલી હોય. ઘણાને તો એ ગાથા આવડતી પણ હશે. ઘણી જગ્યાએ સ્વાધ્યાય ભવનમાં ગાથા લખાયેલી હશે. ઘણીવાર ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચનમાં ગાથાને કહેવાય ને ટચ કરતા ગુરુદેવના સ્વાધ્યાયમાં આપણે કોટેશનમાં જોઈએ પણ છીએ. આપણે કેટલી જગ્યાએ વાંચીએ છીએ. આપણે ગાથા પ્રાકૃતમાં વાંચું છું પહેલાં, કેમ કે પ્રાકૃતવાળો શબ્દ પ્રસિદ્ધ છે ને. ચારિતમ ખલુ ધમ્મો ધમ્મો જોશો સમોત્તિણિદિઠ્ઠો મોહખોહ વિહીણો પરિણામો અપ્પણો હું સમો. એમાં પાછળ એનો લખ્યું છે સંસ્કૃતમાં, ચારિત્રમ ખલુ ધર્મો ધર્મો યસ્તત્સામ્યમિતિ નિર્દિષ્ટમ મોહક્ષોભવિહીન પરિણામ આત્મનો હિ સામ્યમ. ગુજરાતી બોલીએ છીએ આપણે. પાછા આવી જાઓ બેક પેજ ઉપર. ચારિત્ર છે તે ધર્મ છે, જે ધર્મ છે તે સામ્ય છે, ને સામ્ય જીવનો મોહ ક્ષોભ વિહીન નિજ પરિણામ છે. બરાબર છે. ચારિત્રની વાત કરી છે. તો પહેલી વાત ક્યાંથી ઉપાડી? ચારિત્ર છે તે ધર્મ છે. સમજાય છે કે નહીં? ચારિત્ર છે તે ધર્મ છે. બરાબર સમજો. 4 વસ્તુ છે. ચારિત્ર છે તે ધર્મ છે. પછી લખ્યું છે જે ચારિત્ર છે તે ધર્મ છે, ને જે ધર્મ છે તે સામ્ય છે, અને જે સામ્ય છે તે મોહ ક્ષોભ વિહીન નિજ પરિણામ છે. આ મોહ અને ક્ષોભ એ શું છે? મોહ અને ક્ષોભ, મોહ એટલે દર્શન મોહ અને ક્ષોભ એટલે ચારિત્ર મોહ. એટલે દર્શન મોહ અને ચારિત્ર મોહના ઉદયમાં જે પરિણામ થાય ને, એ હવે એ ઉદયની જગ્યાએ એનાથી વિહીન દર્શન મોહ અને ચારિત્ર મોહના ઉદયના અભાવમાં થવાવાળા જીવના જે પરિણામ છે એની વાત કરે છે. એ એટલે નિસામ્ય કોને કહેવાય? કે જીવનો મોહ ક્ષોભ વિહીન નિજ પરિણામ. આત્માના કેવા પરિણામ? કે મોહ અને ક્ષોભ વગરના પરિણામ. મોહ અને ક્ષોભ વગરના પરિણામ. હવે જે મોહ અને ક્ષોભ વગરના પરિણામ છે ને, એને જ ચારિત્ર કહેવાય, એને જ ધર્મ કહેવાય, અને એને જ સામ્ય કહેવાય. એ આ ગાથાની અંદર કહી રહ્યા છે. સાંભળો જરાક શું કહે છે. ટીકા. ટીકા એક એક શબ્દનો અર્થ જોજો. અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવ ટીકામાં અર્થ કર્યા છે. પહેલું ચારિત્ર. સ્વરૂપમાં ચરવું તે ચારિત્ર છે. કેટલી સરસ વાત લખી છે. સ્વરૂપમાં, સ્વરૂપ પોતાનું જે રૂપ છે ને, શુદ્ધ ચેતના સિંધુ હમારું રૂપ હૈ. આ સ્વરૂપમાં ચરવું એનું નામ ચારિત્ર. બોલો હવે આ ચારિત્રની વ્યાખ્યા આ છે? વાસ્તવિક ચારિત્ર આ છે. આ છે સ્વરૂપમાં ચરવું એ ચારિત્ર. પછી આગળ આપણે જોઈએ છે બહારમાં જે આ 5 મહાવ્રત 28 મૂળ ગુણના જે શુભભાવના પરિણામ છે એને ચારિત્ર નથી કહ્યું. એ સ્વરૂપ નથી, એ તો આશ્રવ તત્વ છે.
અને થોડુંક આપણે તમારે યાદ પણ કરતા જવાનું સાથે અમુક જે પ્રસિદ્ધ વાત છે ને, આ સ્વરૂપમાં ચરવું તે ચારિત્ર કહ્યું ને, એનું જે સંસ્કૃતમાં ઉપર અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવે છે ને, સ્વરૂપે ચરણમ છે ને, જો સ્વરૂપે ચરણમ ચારિત્રમ, સ્વરૂપે ચરણમ ચારિત્રમ ગુરુદેવના પ્રવચનોમાં આવે છે. જેમ ગાય હોય ને, ગાય એ જંગલની અંદર જે ચારો ચરે, ચારો છે ને એ ચરે એની અંદર, એમ આ જ્ઞાની ધર્માત્મા પુરુષ પોતાના સ્વરૂપમાં ચરે, સ્વરૂપમાં ચરે, એને ચારિત્રિક કહેવાય. ગુરુદેવશ્રી તો બહુ કડક શબ્દમાં પણ કહ્યું છે, સમજો. ગાય એ વગેરે જે છે એ ચારો હોય તો ચરે ને, ચરે છે પણ કોને? કે ચારો છે એને ચરે છે. એ ચારો હોય જ નહીં. ચારો એટલે સમજો છે ને, ઘાસ વગેરે જે હોય ને એની જગ્યાએ પથ્થર જ હોય, ખાલી પથ્થર જ હોય તો ગાય શું ચારો ચરશે? ગાય શું ચરે છે? કે ચારો ચરે છે, પણ ચારો હોવો તો જોઈએ ને, તો ચરવાનું કહેવાય. ખાલી પથરા હોય તો શું કરશે? એમ સમજજો, આ સ્વરૂપમાં ચરવું, આ અંદરમાં. હવે આવું અંદરમાં જ્ઞાન અને આનંદના અંદરમાં નિધાન ભરેલા છે ને, આવો જેને અંદરમાં આત્મા જોયો હોય ને એમાં ચરવું, એનું નામ ચારિત્ર. જેમ જ્યાં ચારો હોય જ નહીં તો શું ચારો ચરશે ગાય? એમ જેને આત્મા આવો અંદરમાં જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવી ભગવાન આત્મા જોયો જ નથી, એના દર્શન જ નથી કર્યા, હજુ એના શ્રદ્ધા જ્ઞાનમાં આવો આત્મા સ્વીકાર જ નથી થયો, તો પછી અંદરમાં સ્વરૂપમાં ચર્યા ક્યાંથી કરશે? સ્વરૂપે ચરણમ ઇતિ ચારિત્ર, સ્વરૂપમાં ચરવું એનું નામ ચારિત્ર છે. પછી આગળ કહે છે એ જ વાતને સાંભળજો. હવે સ્વરૂપમાં ચરવું તે ચારિત્ર છે. હવે આગળ એ જ વાતને કન્ટિન્યુ કરી છે, બરાબર સમજો. સ્વરૂપમાં ચરવું તે ચારિત્ર છે. પછી લખ્યું છે સ્વ સમયમાં પ્રવૃત્તિ. શું કહ્યું? સ્વ સમય એટલે અર્થ કર્યો કૌંસમાં, અર્થાત પોતાના સ્વભાવમાં પ્રવર્તવું એવો તેનો અર્થ છે. દરેકમાં આવશે આવું, સમજજો. એક બોલ જે કહે ચારિત્રનો, ચારિત્ર છે તે ધર્મ, ધર્મના બોલની અંદર પણ આવું આવશે અને સામ્યના બોલમાં પણ આવું આવશે, બરાબર છે ને. પહેલાં એના વિશે કહી અને એનું સ્વરૂપ, પછી એને કહીને એનું સ્વરૂપ, ત્રણેયમાં આવશે આ રીતે. સાંભળજો. સ્વરૂપમાં ચરવું તે ચારિત્ર છે, બરાબર છે ને. હવે એને ચોખવટ કરી, સ્વ સમયમાં પ્રવૃત્તિ એવો એનો અર્થ છે. એનો અર્થ કર્યો પાછો. ચરવું એટલે શું? કે સ્વ સમયમાં પ્રવૃત્તિ, અંદરમાં શુદ્ધાત્મામાં પ્રવૃત્તિ છે. તો ઘણો બધો વિસ્તાર આગળ 200 નંબરની ગાથા વગેરેમાં તમે જોશો તો મળશે. સ્વ સમયમાં પ્રવૃત્તિ એવો એનો અર્થ છે. કૌંસમાં લખ્યું છે અર્થાત પોતાના સ્વભાવમાં પ્રવર્તવું એવો તેનો અર્થ છે. જો 1 મિનિટમાં નજર નાખી લઈએ આપણે, થોડું વિકલ્પ છે તો જરાક. જો 200 નંબરની ગાથાની ખાલી ઉપરની ઉત્થાનિકા વાંચું છું, બરાબર છે. હવે સામ્યને પ્રાપ્ત કરું છું એવી 5મી ગાથામાં કરેલી પૂર્વ પ્રતિજ્ઞાનું નિર્વહન કરતા થકા આચાર્ય ભગવાન પોતે પણ મોક્ષ માર્ગભૂત શુદ્ધાત્મ પ્રવૃત્તિ કરે છે. અમારે આ બધા પ્રવૃત્તિ, સ્વ સમયમાં પ્રવૃત્તિ. ક્યાં પ્રવૃત્તિ કરે છે? શુદ્ધાત્મામાં પ્રવૃત્તિ કરે છે. અને આ શુદ્ધાત્મામાં પ્રવૃત્તિ કરવી એનું નામ શું કહ્યું? શું કહ્યું એનું નામ? સ્વરૂપમાં ચરવું એનું નામ ચારિત્ર. ફરીથી, સ્વરૂપમાં ચરવું એનું નામ ચારિત્ર. અને એનો અર્થ શું? કે સ્વ સમયમાં પ્રવૃત્તિ. અને સ્વ સમય એટલે શુદ્ધાત્મામાં પ્રવૃત્તિ. સ્વ સમયમાં પ્રવૃત્તિ એટલે શુદ્ધાત્મામાં પ્રવૃત્તિ. એ લખે છે અહીંયા ગાડી જો અન્વયાર્થમાં લખ્યું, શુદ્ધાત્મામાં પ્રવૃત્તિ વડે જ મોક્ષ થતો હોવાથી. અન્વયાર્થમાં કૌંસમાં લખ્યું છે કે શુદ્ધાત્મામાં પ્રવૃત્તિ શા માટે કરે છે? શા માટે શુદ્ધાત્મામાં પ્રવૃત્તિ કરે છે? સ્વરૂપમાં શા માટે ચર્યા કરે છે? આ ધર્મના સ્વરૂપને સમજી રહ્યા છે, કેમ કે ચારિત્ર છે તે ધર્મ છે.
આ ધર્મ ભાવના ચાલી રહી છે આપણી. ધર્મ ભાવના એટલે કહ્યું ને, ધર્મ ધર્મ સબ કોઈ કહે ધર્મ ન જાને કોઈ. ધર્મ ધર્મ સબ કોઈ કહે, ધર્મનું સ્વરૂપ નથી સમજતા જીવો. એટલે ચોખવટ કરવી પડી છે અહીં ગાડી. પોતાના શુદ્ધાત્મામાં પ્રવૃત્તિ. શા માટે? કે શુદ્ધાત્મામાં પ્રવૃત્તિ વડે જ મોક્ષ થતો હોવાથી. એ સ્વસમયમાં પ્રવૃત્તિ. જો 200 નંબરની ગાથા છે. હું આ ટીકાની 2 લાઈન 3 લાઈન વાંચું છું. હું આ મોક્ષાધિકારી જ્ઞાયક સ્વભાવી આત્મતત્વના પરિજ્ઞાનપૂર્વક મમત્વના ત્યાગરૂપ અને નિર્મમત્વના ગ્રહણરૂપ વિધિ વડે સર્વ આરંભથી ઉદ્યમથી શુદ્ધાત્મામાં પ્રવર્તું છું. શુદ્ધાત્મામાં પ્રવર્તું છું. કારણ કે અન્ય કૃત્યનો અભાવ છે. મારે બીજી કોઈ પ્રવૃત્તિ નથી. બસ આ શુદ્ધાત્મામાં જ પ્રવૃત્તિ, બાકી બીજી બધા કૃત્યનો, બીજી બધી પ્રવૃત્તિનો અમારે અભાવ છે. અર્થાત બીજું કાંઈ કરવા યોગ્ય નથી. આ મોહ રાગ દ્વેષ મહાવ્રત આદિના વિકલ્પ વગેરે છે, ભક્તિ પૂજાના વિકલ્પ છે, એ કોઈ કરવા યોગ્ય કર્તવ્ય નથી, કેમ કે એ બંધનું કારણ છે. બરાબર છે ને? એ પ્રમાણે આગળ પણ એની અંતર્ગત ઘણી બધી ચર્ચા કરેલી છે, પણ આપણે એ વિષયને આગળ લેતા નથી. આવીએ છીએ જરાક પાછા આપણે. સાંભળજો. એ પહેલો બોલ થયો. બરાબર? સ્વરૂપમાં ચરવું તે ચારિત્ર, અને એને ખોલ્યું સ્વ સમયમાં પ્રવૃત્તિ, એવો એનો અર્થ છે. હવે બીજું શું નંબર આવ્યો? હવે સેકન્ડ નંબર ધર્મ. તો શું કહે? સાંભળજો. તે જ વસ્તુનો સ્વભાવ હોવાથી ધર્મ છે. લો, આપણે બોલીએ છીએ ને, વસ્તુનો સ્વભાવ તે ધર્મ. તે જ વસ્તુનો સ્વભાવ હોવાથી. તે જ એટલે શું? કે જે આ સમ્યક દર્શન જ્ઞાનપૂર્વક પોતાના સ્વ સમયમાં પ્રવૃત્તિ થઈને અંદરમાં સ્વરૂપમાં ચરવું, એ કહે છે કે એ જે ચારિત્ર છે ને, એની જ વાત, કે તે જ વસ્તુનો સ્વભાવ છે. વસ્તુનો સ્વભાવ. હવે ગુરુદેવના પ્રવચનો વાંચશો તમને ખ્યાલ આવશે. વસ્તુનો સ્વભાવ એક તો જે ત્રિકાલી સ્વભાવ છે, એક તો પોતાનો ત્રિકાલી વિતરાગ સ્વભાવ છે, એ તો છે. પણ આ અહીંયા જે વાત ચાલી રહી છે ને, એ વસ્તુનો સ્વભાવ વારંવાર ગુરુદેવ સ્પષ્ટ કરી છે. અહીંયા જે વસ્તુનો સ્વભાવ જે વાત છે, એ વસ્તુનો સ્વભાવ એટલે આ પર્યાયની અંદર જે આ ચારિત્રવાળી દશા પ્રગટીને, દશા જે પ્રગટી એ વસ્તુનો સ્વભાવ છે. જેમ બરફ, તો એની જે ઠંડક, એવી રીતે પર્યાયની અંદર જે વિતરાગતા પ્રગટ થઈ, એ આત્માનું શું છે? એ આત્માનો સ્વભાવ છે. એ સ્વભાવ છે એટલે કે વસ્તુનો સ્વભાવ. સમજાય છે ને? વસ્તુનો સ્વભાવ. પેલો ત્રિકાલી સ્વભાવ તો બરાબર છે, પણ હવે સમજો, પર્યાયમાં મોહ રાગ દ્વેષ થાય, આત્માનો સ્વભાવ કહેવાય? કે પર્યાયમાં મોહ રાગ દ્વેષ થાય, આત્માનો સ્વભાવ ન કહેવાય. અન્ય વિષયોની અંદર એકાકાર થવું, પરમાં એકાકાર થવું, આત્માનો સ્વભાવ છે કે ના? તો સ્વરૂપમાં ચરવું ને, એ ચારિત્ર, અને એ આત્માનો સ્વભાવ છે, અને એ વસ્તુનો સ્વભાવ કહે છે. સાંભળો. તે જ વસ્તુનો સ્વભાવ હોવાથી ધર્મ છે. આ ધર્મની વ્યાખ્યા છે. સમ્યક દર્શન જ્ઞાનપૂર્વક પોતાના સ્વરૂપની અંદર વિશેષ સ્થિરતા થવી. કેમ કે હવે આ 12 ભાવના આપણે પૂરી થાય છે ને. સમજજો જરા. મુનિરાજની મુખ્યતાથી વાત આવી રહી છે ને, એટલે તરત જ એના પછીની પંક્તિ આવશે. આપણે સો ધર્મ જબે જીય ધારે, આપણે બોલીએ ને આ પ્રમાણે, તબ હિ સુખ અચલ નિહારે. પછી તરત શું બોલીશું આપણે? સો ધર્મ મુનિન કરી ધરીએ, તિનકી કર તુતિ ઉચરીએ, તાકો સુનિએ ભવી પ્રાણી, અપની અનુભૂતિ પીછાની. આવે છે ને એ સાથે કનેક્શન, એટલે આપણે આ બધી વસ્તુને સમજી રહ્યા છીએ. સો ધર્મ મુનિન કરી ધરીએ. આવો ધર્મ મુખ્ય રૂપથી કોને જોવામાં આવે છે? સમ્યક દ્રષ્ટિ ચોથા ગુણસ્થાનથી શરૂઆત તો થઈ ગઈ, ત્યાં ચોથાથી. પણ મુનિ દશાની અંદર આપણે જોઈશું, મુનિ દશાની અંદર પણ વિશેષ કરીને જ્યારે શુદ્ધોપયોગ રૂપ દશા છે, શુદ્ધોપયોગ રૂપ દશા, ચારિત્ર ગુણની મુખ્યતાથી વાત છે, સ્વરૂપમાં સ્થિર થવાની વાત છે. આ છે ધર્મનું સ્વરૂપ.
બાકી બહારમાં જે કહ્યું ને વ્રતાદિના પાલન અને શુભ ભાવના પરિણામ એ આમાં કાંઈ છે જ નહીં. અને આપણે એટલા માટે જોયું હમણાં, એને નિશ્ચયની સાથે હોય તો વ્યવહારથી ધર્મ કયો, અને અજ્ઞાની વ્યવહારને સાચું માની લેશે. સાંભળો જરાક. તે જ વસ્તુનો સ્વભાવ હોવાથી ધર્મ છે. હવે એનો અર્થ શુદ્ધ ચૈતન્યનું પ્રકાશવું એવો તેનો અર્થ છે. અંદરમાં આ ભગવાન આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે ને, શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન સ્વરૂપ છે. તો હવે શું લખ્યું છે? શુદ્ધ ચૈતન્યનું પ્રકાશવું. પ્રકાશવું એટલે શું? પ્રકાશવું એટલે પર્યાયની અંદર આવું જે દ્રવ્ય સ્વભાવ છે પર્યાયમાં પ્રગટ થવું. પર્યાયમાં પ્રગટ થવું એનું નામ છે પ્રકાશવું. પર્યાયમાં પ્રગટ થયું એનું નામ પ્રકાશવું. છેલ્લા સ્વાધ્યાયમાં આપણે કહી હતી ને, એટલા માટે વાત મંગલ ઉત્તમ અને શરણને યાદ કર્યા હતા ને આપણે. એ શું છે? મંગલ ઉત્તમ શરણ એ શું છે? દ્રવ્ય છે, ગુણ છે કે પર્યાય છે? મંગલ ઉત્તમ શરણ શું છે? દ્રવ્ય નથી, ગુણ નથી, પર્યાય છે. કેવી પર્યાય છે? શુદ્ધ પર્યાય છે. આજે લખ્યું છે ને ગળી, શુદ્ધ પર્યાય છે. કેવલી પણત્તમ ધમ્મમ શરણમ પવજામી. કેવલી પણત્તો ધમ્મો લો ગોત્મો. પછી એ રીતે મંગલમાં પણ કહ્યું. ચત્તારી મંગલમ અરિહંતા મંગલમ સિદ્ધા મંગલમ સાહુ મંગલમ કેવલી પણત્તો ધમ્મ મંગલમ. ભગવાને બતાવેલું વિતરાગ ધર્મ મંગળ છે. બધી જગ્યાએ વિતરાગ ધર્મ મંગળ છે, વિતરાગ ધર્મ ઉત્તમ છે ને વિતરાગ ધર્મ સરળ છે. વિતરાગ ધર્મ એ શું છે? વિતરાગ ધર્મ એ વસ્તુનો સ્વભાવ છે. એ આપણે સમજી રહ્યા છે. વિતરાગ ધર્મ એ વસ્તુનો સ્વભાવ છે, ત્રિકાલી સ્વભાવ નહીં. અત્યારે આ જે વાત ત્યાં બોલીએ છે ને, એ ત્રિકાલી સ્વભાવની વાત નથી કરતા. એ પર્યાયમાં પ્રગટ થયેલા ધર્મની વાત કરીએ છીએ આપણે. બરાબર? જો એટલે કહે છે તે જ વસ્તુનો સ્વભાવ હોવાથી ધર્મ છે. શુદ્ધ ચૈતન્યનું પ્રકાશવું એટલે પ્રગટ થવું એવો તેનો અર્થ છે. બે થયા. ચારિત્ર છે તે ધર્મ છે, અને ધર્મ છે તે સામ્ય. હવે સામ્યનો અર્થ સાંભળજો. સામ્ય કોને કહેવાય? તેજ. હવે જો તેજ આવ્યું પાછું, તેજ. તેજ એટલે જે સ્વરૂપમાં ચરિત્ર, સ્વરૂપમાં ચરવું એ ચારિત્ર. અને જે ચારિત્ર છે તે ધર્મ છે. અને એ જે સ્વરૂપમાં ચરવું ને, એ જેને ધર્મ કહ્યું, તેજ શું છે? તેજ સામ્ય છે. તેજ સમતા ભાવ છે, તેજ સામ્ય છે, તેજ શુદ્ધોપયોગ છે. એ કેવું છે? જો એ કહે છે તેજ યથાવસ્થિત આત્મગુણ હોવાથી. કેવું સરળ લખીએ? તેજ યથાવસ્થિત આત્મગુણ હોવાથી, એટલે કે વિષમતા વિનાનો સુસ્થિત આત્માનો ગુણ હોવાથી સામ્ય છે. અહીંયા ગુણ શબ્દ આવ્યો એટલે પેલો ત્રિકાલી ગુણ નહીં, પણ એવી અંદરમાં દોષ વગરની પર્યાય પ્રગટ થઈ. યથાસ્થિત એટલે ઇંગાડી જાય યથા અવસ્થિત. યથાવત પોતાના સ્વરૂપમાં અવસ્થિત એવી જે દશા છે ને, એને સામ્ય કહેવામાં આવે છે. એને સ્પષ્ટ કરે છે. હવે આગળ સાંભળજો. તે જ યથાવસ્થિત આત્મગુણ હોવાથી, અર્થાત વિષમતા વિનાનો સુસ્થિત આત્માનો ગુણ હોવાથી સામ્ય છે. અને હવે આગળ સામ્ય શું છે? અને સામ્ય દર્શન મોહનીય તથા ચારિત્ર મોહનીયના ઉદયથી ઉત્પન્ન થતા સમસ્ત મોહ અને ક્ષોભના અભાવને લીધે અત્યંત નિર્વિકાર એવો જીવનો પરિણામ છે. શું કહે છે અહીંયા આગળ? મોહ અને ક્ષોભ બે કયા ને? સામ્ય શું છે? સામ્ય એટલે શુદ્ધોપયોગ. શુદ્ધોપયોગ, સમતા ભાવ. જેવે સમતા રસપાન પિયા કરતે સુખ દુઃખ દોનો કી ઘડીઓ મેં. આપણે બોલીએ પણ છે ને, કબ સમતા ઉર મેં લાકર દ્વાદશયાનું પ્રેક્ષા ભાકર મમતા મય ભૂત ભગાકર મુનિવ્રત ધારું વન ઝાકર. તો એ જે સમતા સામ્ય ભાવ, તો એ કહે છે મોહ અને ક્ષોભ વગરના પરિણામ. હવે મંદ કશાયના પરિણામ છે,
શુક્લ લેશિયાના પરિણામ છે એ તો મોહક્ષોભવાળા હોઈ શકે છે, મોહક્ષોભવાળા હોય છે, તો એને સામ્ય નહીં કહેવાય. એટલે સ્પષ્ટતા કરી છે. નિજ પરિણામ શબ્દ મૂકે છે, નિજ પરિણામ. ભાવાર્થ: શુદ્ધ આત્માની શ્રદ્ધારૂપ સમ્યક્ત્વથી વિરુદ્ધ ભાવ તે મોહ અને નિર્વિકાર નિશ્ચળ ચૈતન્ય પરિણતિરૂપ ચારિત્રથી વિરુદ્ધ ભાવ તે ક્ષોભ. આ મોહ અને ક્ષોભનો અર્થ કર્યો. મોહ અને ક્ષોભથી રહિત પરિણામ, સામ્ય, ધર્મ અને ચારિત્ર એ બધા એકાર્થવાચક છે. ચારેયનો એક જ અર્થ છે. મોહ અને ક્ષોભ વગરના પરિણામ, એનું આ એક થઈ ગયું. મોહ અને ક્ષોભ વગરના પરિણામ, એનું શું નામ? કે એનું નામ ચારિત્ર. એનું જ શું નામ? ધર્મ. અને એનું જ શું નામ? સામ્ય. સમજાય છે કે નહીં? હવે આ જે અહીંયા વાત આવી છે ને, આખી વાત આપણે શા માટે વાત ઉઠાવી છે આખી સમજો. ચારિત્ર છે તે ધર્મ. હવે એના પછી તરત જ 8 નંબરની જે ગાથા આવે છે, સાંભળજો. 8 નંબરની ગાથા, એમાં આ પ્રમાણે ગાથાનો પાઠ છે કે ગાથાનો પાઠ કરું છું. જે ભાવમાં પ્રણમે દરવ તે કાળ તન્મય તે કહ્યું, જીવદ્રવ્ય તેથી ધર્મમાં પ્રણમેલ ધર્મ જ જાણવું. એટલે આપણે કહ્યું ને, આ 4-5 ગાથાઓ ધર્મ સાથે કનેક્ટેડ છે. એટલે પહેલી આપણે 7 નંબરની ગાથામાં ધર્મ કોને કહેવાય સમજ્યા. બરાબર છે કે નહીં? સ્વરૂપમાં ચરવું એ ચારિત્ર એ ધર્મ. હવે એ ધર્મ, હવે આ ગાથામાં એ કહે છે કે જે ભાવમાં પ્રણમે દરવ, જે ભાવમાં પ્રણમે દરવ તે કાળ તન્મય તે કહ્યું, જીવ દ્રવ્ય તેથી ધર્મમાં પ્રણમેલ ધર્મ જ જાણું. પહેલી લીટી છે ને, એમાં સિદ્ધાંત બતાવે છે કોમન, અને બીજી લીટીમાં જીવ દ્રવ્ય ઉપર ઘટિત કર્યું છે. જીવ દ્રવ્ય ઉપર પહેલી લીટીમાં શું લખે? જે ભાવમાં પ્રણમે દરવ. જગતમાં 6 દ્રવ્ય છે, તો દરેક દ્રવ્ય જે ભાવમાં પ્રણમે છે ને, દરેક દ્રવ્ય જે ભાવમાં પ્રણમે છે તે કાળે એનાથી તન્મય છે. દરેક દ્રવ્યની વાત કરે. પછી તે જીવમાં લગાવ્યું. હવે જીવ દ્રવ્ય પણ જ્યારે ધર્મ ભાવ રૂપે પ્રણમે છે ત્યારે જીવને ધર્મ કહેવાય. એ આત્મા ધર્મ કહેવાય છે. આત્મા ધર્મ કહેવાય એ કહેવું છે અહીંયા. સાંભળજો ટીકા. એની ટીકા: ખરેખર જે દ્રવ્ય, પહેલાં કોમન 6 દ્રવ્યની વાત કરે છે. ખરેખર જે દ્રવ્ય જે કાળે જે ભાવ રૂપે પરિણમે છે. કેટલી વાત કરી દીધી? દ્રવ્ય લખ્યું ને, ખરેખર, પછી જે દ્રવ્ય, પછી લખ્યું જે કાળે જે ભાવે, જે ભાવ રૂપે પરિણમે છે. બરાબર? દ્રવ્ય પછી કાળ અને ભાવ એમ લખ્યું. બરાબર છે ને? ખરેખર જે દ્રવ્ય જે કાળે જે ભાવ રૂપે પરિણમે છે તે દ્રવ્ય, હવે સાંભળજો, તે દ્રવ્ય તે કાળે ઉષ્ણતા રૂપે પરિણમેલા લોખંડના ગોળાની જેમ તે મય છે. તેથી આ આત્મા, હવે સમજો, તેથી આ આત્મા, આટલેથી પછી આત્મા ઉપર ઘટિત કર્યું છે. ફરીથી આખી વાત સમજીએ છીએ, તમે ક્લિયર થશે કે મેટર. બરાબર સમજો. ખરેખર જે દ્રવ્ય જે કાળે જે ભાવ રૂપે પરિણમે છે તે દ્રવ્ય તે કાળે, હવે આ દ્રષ્ટાંત બતાવ્યું. તે કાળે કોની જેમ? તો ઉષ્ણતા રૂપે પરિણમેલા લોખંડના ગોળાની જેમ તે મય છે. આ દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે. લોખંડનો ગોળો છે, ગોળો તો લોખંડનો છે, પણ લાલ ચોળ તપાવેલો છે. લાલ ચોળ છે એટલે કે ઉષ્ણતા રૂપે પરિણમેલો લોખંડનો ગોળો. ઉષ્ણતા રૂપે પરિણમેલો લોખંડનો ગોળો. તો ત્યાં શું કહીશું આપણે? કે એ જે ઉષ્ણતા વસ્તુ અલગ છે અને લોખંડ અલગ છે, છતાં પણ એ લોખંડનો ગોળો ઉષ્ણતા રૂપે પરિણમેલો છે ને, તો ત્યાં આગળ એને અભેદ કરીને કથન કરવામાં આવે છે. સાંભળજો, લોખંડના ગોળાની જેમ તે મય છે,
તેથી આ આત્મા, હવે આત્મા ધર્મે પરિણમ્યો થકો, જેમ પેલો લોખંડનો ગોળો ઉષ્ણતા રૂપે પરિણમ્યો, લોખંડનો ગોળો ઉષ્ણતા રૂપે પરિણમ્યો, એમ આ ચૈતન્ય ગોળો જે છે એ ધર્મ રૂપે પરિણમ્યો, ધર્મે રૂપે પરિણમ્યો થકો ધર્મ જ છે. જેમ પેલો લોખંડનો ગોળો ઉષ્ણ જ છે, સમજો જરા, ગોળો શેનો છે? લોખંડનો. ગોળો લોખંડનો છે પણ ઉષ્ણતા રૂપે પરિણમ્યો ને, તો આપણે એમ કહીએ છીએ કે ઉષ્ણ જ છે, ઉષ્ણ જ છે. લોખંડનો ગોળો કેવો છે? ઉષ્ણ જ છે. એમાં ચૈતન્ય ગોળો જે છે એ ધર્મ રૂપે પરિણમ્યો, ધર્મ. તો આ ચૈતન્ય ગોળો કેવો છે? કે ધર્મ જ છે. ફરીથી રિપીટ કરું છું, બરાબર સમજો. ગોળો શેનો છે? લોખંડનો. શેના રૂપે પરિણમ્યો? ઉષ્ણતા રૂપે પરિણમ્યો. લોખંડનો ગોળો ઉષ્ણતા રૂપે પરિણમ્યો, તો આપણે એને શું કહીશું? કે આ ઉષ્ણતા છે, ઉષ્ણતા છે. હા, લોખંડનો ગોળો નહીં, આ શેનો? આ શું છે? કે આ ઉષ્ણતા છે. એમ કહે છે અહીંયા ગાડી, ધર્મ રૂપે પરિણમેલો આત્મા, તો આત્મા તો ચૈતન્ય ગોળો છે, બરાબર. હવે એની પર્યાયની અંદર આ ધર્મરૂપ દશા થઈ ને, તો કે છે આ આત્મા શું છે? કે આ આત્મા ધર્મ છે. જેમ પેલો આ લોખંડનો ગોળો શું છે? કે આ ગોળો જે છે ઉષ્ણતા છે, એમાં આ આત્મા ધર્મ છે, એ કહે છે. જુઓ ભાવાર્થ, એટલે આ રીતે આત્માનું ચારિત્રપણું સિદ્ધ થયું. પછી ભાવાર્થમાં લખે છે, સ્પષ્ટ કર્યું છે, ચારિત્ર આત્માનો જ ભાવ છે, એમ 7મી ગાથામાં કહ્યું હતું. 7મી ગાથામાં, આ ગાથામાં હવે એક શબ્દ મૂક્યો છે, અભેદ નયે એમ કહ્યું કે, જો અભેદ નયે એમ કહ્યું કે, જે પર્યાયને અભેદ કરીને કથન કરી દીધું, અભેદ નયે એમ કહ્યું કે જેમ ઉષ્ણતા ભાવે પરિણમેલો લોખંડનો ગોળો તે પોતે જ ઉષ્ણતા છે. સમજી ગયા ને? બહુ સમજવા જેવી વાત છે જરાક. ઉષ્ણતા ભાવે પરિણમેલો ગોળો તે પોતે જ ઉષ્ણતા છે. શું લખ્યું છે? બરાબર સમજો, ક્યાં આગુ પાછું ન થવું જોઈએ. ઉષ્ણતા ભાવે પરિણમેલો લોખંડનો ગોળો તે શું લખ્યું? તે પોતે જ, લોખંડનો ગોળો નહીં, તે પોતે જ ઉષ્ણતા છે. આના પર વજન છે. લોખંડનો ગોળો ભૂલી જાઓ. હવે ફરીથી, ઉષ્ણતા ભાવરૂપે કોણ પરિણમ્યું? લોખંડનો ગોળો. હવે લોખંડના ગોળાને ભૂલી જાઓ. ઉષ્ણતા ભાવરૂપે પરિણમેલો લોખંડનો ગોળો તે ઉષ્ણતા છે. એમ ધર્મ ભાવરૂપે પરિણમેલો આત્મા, હવે આત્મા ભૂલી જાઓ. ધર્મ ભાવરૂપે પરિણમેલો આત્મા તે શું છે? કે તે ધર્મ જ છે, એ ધર્મ છે. એ કહે છે અહીં ગાડી, સાંભળો, જેમ ઉષ્ણતા ભાવે પરિણમેલો લોખંડનો ગોળો તે પોતે જ ઉષ્ણતા છે. હવે લખે છે, લોખંડનો ગોળો અને ઉષ્ણતા જુદા નથી. અભેદ કરીને કથન કર્યું, લોખંડનો ગોળો અને ઉષ્ણતા જુદા નથી. તેમ ચારિત્ર ભાવે પરિણમેલો આત્મા, એટલે કે ધર્મ રૂપે પરિણમેલો આત્મા પોતે જ ચારિત્ર છે. એટલે એ આત્મા પોતે જ ધર્મ છે. અહીંયા એ કેવું છે? એ લોખંડનો ગોળો પોતે જ ઉષ્ણતા છે. કેમ કે ઉષ્ણતા રૂપે કોણ પરિણમ્યું છે? કે લોખંડનો ગોળો પરિણમ્યો છે. એવી રીતે ધર્મ રૂપે કોણ પરિણમ્યું છે? કે આત્મા પરિણમ્યું છે. માટે આત્મા જ ધર્મ છે. અને એને આપણે હજુ 11 નંબરની ગાથા અને છેલ્લે આ શુભ આપણો પહેલો જ્ઞાન તત્વ પ્રજ્ઞાપન પૂરું થાય છે ત્યાં છેલ્લી 92 નંબરની ગાથાની અંદર પણ આ છેક ત્યાં સુધી આ વસ્તુને ટચ કરેલી છે. અહીંયાથી શરૂઆત કરી છે ને, તો ત્યાં આગળ ખાલી એક તમને લાઈન બતાવીને આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. 92 નંબરની ગાથા થોડી વાંચી લઉં છું અને પછી સેકન્ડ સ્વાધ્યાયની અંદર આપણે એની ચર્ચા પણ કરીશું. જુઓ, બહુ સુંદર એને એકબીજાની સાથે એનું જોડાણ છે. સાંભળજો, બહુ સરસ ગાથા છે. આગમ વિશે કૌશલ્ય છે ને મોહ દ્રષ્ટિ વિનષ્ટ છે. શું કહ્યું? આગમ વિશે કૌશલ્ય અને મોહ દ્રષ્ટિ વિનષ્ટ છે. આવું થયું છે. વિતરાગ ચરિતારૂઢ છે.
વિતરાગ ચરિતારૂઢ છે તે મુનિ મહાત્મા ધર્મ છે. તે મુનિ મહાત્માને ધર્મ કહ્યા છે. સમજે છે ને? એ આત્માને ધર્મ કહી દીધું. એ મુનિ મહાત્મા ધર્મ, ધર્માત્માને એ ધર્મ છે એમ કહી દીધું છે અહીંયા આગળ. એવા પ્રકારની કથન પદ્ધતિનો પ્રયોગ જોવામાં આવે છે. એને આપણે નેક્સ્ટ સ્વાધ્યાયની અંદર જોઈશું.